meiega sinna. Kätlin, ole meiega. Здравствуйте. Ma räägin eesti keeles, et Piia ka aru saaks. Говорит по-эстонски, чтобы Пия тоже понял. Selle õhtu idee sündis umbes aasta aega tagasi. Идея, такой вечер родился где-то год назад. Kus me olime rahvusvahelises koolis ja lapsed lugesid enda luuletusi. Мы были в международной школе, и дети читали свои стихи. Ja Piia tütar luges oma luuletuse, mis oli kirjutatud Süüria pagulase nagu isiku. И дочь Пии прочитала свое стихотворение, которое было написано от лица сирийского беженца. Ja oli tunde, et ta nagu tundis seda väga isiklikult, see, mida ta rääkis. И было видно, что она очень лично пережила все то, о чем она говорила. Ja me hakkasime rääkima ja ma sain teada siis, et Piia tõesti oli seal selles regioonis oma perega ja teenis seal inimesi missionärina. И мы тогда начали разговаривать, я узнал, что Пия действительно была в этом регионе со своей семьей и действительно служила людям, находящимся там. Ja siis meil tekkiski see idee, et ükskord põhjusel me молодежtekele, mul on väga hea meel, et ta lõpuks jõudis meie sekka. И вот тогда у нас появилась идея как-нибудь позвать ее на молодежтекас, и мне очень приятно, что сегодня она с нами. Nii et Piia Rootsala, tere tulemast! Так что добро пожаловать, Пия Рootsala.
Ja meil on täna erilised külased ka Savino. Сегодня у нас также особый гость, это ансамбль «Глиняный сосуд». Nii et молодежтeka muusika on täitsa uuel tasemel. Так что музыка на молодежтекас уже сегодня на новом уровне. Вот, ja me kuuleme veel ühte laulu ja siis kutsume Pia siia. Мы услышим еще одну песню и тогда позовем. Jaa, pärast ma pääsin ära. Jaa, aga sa võid
istuda, kui sulle meeldib. Parool peal. Paroolid on ka. Annab soe. Этот цвет нужно как-то? Нет? Вот это. Вот так. Nii, tere õhtust kõigile. Добрый вечер. Ja kahjuks mina vene keeles ei saa teile rääkida. Я, к сожалению, на русском языке с вами говорить не могу, Kuna mina olen soomlane, поскольку я финка. Eestis elanud 8 aastat В Эстонии живу 8 лет. ja varem seal Lähis-Idas missionärina 4 aastat. А до этого 4 года служил миссионером на Ближнем Востоке. Ma võiksin teile araabia keelest rääkida, Я могла бы говорить с вами на арабском языке, aga vist sellest ei ole ka abi. но от этого тоже мало пользы будет. Ja tõlgil läheb raskeks. И переводчику тоже будет сложно. Nii et ma jään vist eesti keele juurde. Так что я, наверное, буду говорить Ой, по-русски, sobib, nii. если это подойдет. Et mina tegelikult kunagi ei arvanud, et minust saaks missionär. Я никогда не думала, что из меня станет миссионер. Ma õppisin teoloogiat, psühholoogiat, sotsiaaltööd Я изучала богословие, психологию, социальную работу. ja töötasin Soomes kirikus, И работала в Финляндии в церкви, evangeelses luterlikus kirikus. В евангельской лютеранской церкви. Ja alustasin oma tööd just nimelt laste ja noorte tööst. И начала я свое служение именно с молодежного и детского служения. Ja ma arvasin, et missionitöö, see, et minnakse kuskile väljamaale, on kellegi teise jaoks. И я думала, что миссионерская работа, какие-то поездки за границу, это для кого-то другого. Aga Jumala plaanid olid teistsugused. Но у Бога были другие планы. Ja see teeb kristlase elus väga huvitava ja põneva. И это делает жизнь христианина очень интересной и захватывающей. Et meist mitte keegi tegelikult ei tea, me võime küll plaane teha, aga tegelikult me ei tea, kuhu me jõuame Jumalaga. Мы все, конечно же, строим какие-то планы, но на самом деле никто из нас не знает, куда мы выйдем вместе с Богом. Aga tegelikult me kõik oleme missionärid. Но на самом деле мы все являемся миссионерами. Osad lihtsalt on raskema iseloomuga ja neid peab saatma väljapoole, Просто välismaale. у некоторых характер трудный, и их нужно отправлять за границу. Nii olen ma arvanud või aru saanud. Так я, по крайней мере, думал или понимал. Et Jumal kasvatab meid kõiki omal viisil. Потому что Бог взращивает нас всех по-своему. Ja esimene maa, kuhu me siis läksime koos mehega ja minu esimese tütrega, kes oli tollal 1-aastane. Первая страна, в которой мы поехали вместе со своим мужем и с моей дочкой, которой тогда было всего 1 год, Oli Jordaania. это была Иордания. Ja nüüd me võtame selle esimese. И вот мы посмотрим теперь на первый слайд. Ja näitan teile seal Jordaanias pildistatud meie peret, kus siis on minu abikaasa Tero. Как видите, наша семья, фотографии сделаны в Иордании, это мой муж Теро. Ka ehe Soome põder. Тоже фин, как настоящий фин, как и я. Ja Viola, kes oli siis 1-aastane, kui me läksime välismaale И esimest korda. это старшая дочка Виола, ей тогда было всего 1 год, когда мы поехали за границу впервые. Ja siis see luuletuse kirjutaja tüdruk Vilja, И это Вилья, которая написала стихотворение. kes sündis Jordaanias. Она родилась в Иордании. Me räägime temast, et tema on blondiin araablane. Мы называем ее арабской блондинкой. Ja teda muidu peetakse seal Jordaanias nagu päris printsessiks.
И в Иордании к ней относились как к настоящей принцессе. lennuki peal ja Jordaanias tema saab alati erikohtlemist. На самолете и в самой Иордании с ней обращаются по-особому. Kuna tema oli seal haiglast, kus ta sündis, esimene valge laps, kes kunagi seal sündis. Потому что она была первым белым ребенком, родившимся вот в той больнице, в которой она родилась. Aga tegelikult me kõik oleme kuningalapsed. Но на самом деле все мы дети царя. Ja hea on pidada meeles see, et me kõik oleme väärtuslikud Jumala lapsed. И важно помнить, что все мы являемся драгоценными в глазах Бога. Ja nüüd võtame selle järgmise slaidi. Посмотрим на следующий слайд. Ehk Jordaania asub seal Lähis-Idas, naaberriigid on siis Iisrael, Süüria, Iraak, Saudi Araabia ja Egiptus. Иордания находится на Ближнем Востоке, и соседние страны это Израиль, Сирия, Ирак и Египет, и Саудовская Аравия на юге. Ja maailmapoliitikas Jordaanial on väga oluline roll nii-öelda selle regiooni tasakaalu ja rahu hoidjana. И в международной политике Иордания играет важную роль в сохранении баланса и мира в этом регионе. Ja Jordaania on kõrberiik. Иордания это пустынное государство. Ja siis läheme veel edasi. Aga ainuke, kus pole nii palju liiva ja kõrbe, on siis pealinn Amman. И единственное место, где не так много песка и пустыни, это столица Амман. Ja kui meid saadeti välismaale missionäärideks sealt Soome kirikust, И когда нас послали миссионерами за границу из вот этой финской церкви, me ei teadnud Jordaaniast ega Ammanist mitte midagi. мы об Иордании и об Аммане ничего не знали. Aga me ütlesime Jumalale, et me oleme valmis teenima teda. Но мы сказали Богу, что мы готовы служить Ему. Ja ma tegelikult hakkasin seal Soomes mõtlema, et seal on nii palju kristlasi ja kirikutöötajaid. 85% on luterlased. Noh, üks võiks ju ka välja minna. И живя еще в Финляндии, я начала думать, что тут же так много служителей и работников церкви, 85% населения это лютеране, но может быть кто-то может поехать за границу. Sest mina arvan, et iga inimene peaks teadma, et tema on kuningalaps ja tema on armastatud Jumala poolt igavese armastusega. Я считаю, что каждый человек должен узнать о том, что он является сыном царя и что он возлюблен вечной любовью. Ja seda meie kõik teame ja tunneme oma südames. Ja sellest me ka kuulsime ilusat muusikat, et Jumal on armastanud maailma nii palju, et ta andis oma kõige kallimale, oma poja, selleks, et meil oleks elu täna ja igavesti. Мы все это хорошо знаем, мы все чувствуем это в своем сердце. Также мы слышали песню о том, что Бог так нас возлюбил, что отдал своего единородного сына, дабы дать нам вечную жизнь. Jordaanias 95% elanikkonnast on moslemid. 95% населения Иордании это мусульмане. Nemad on väga usklikud inimesed. Они очень верующие люди. Ja tihti, kui mulle öeldakse, et seal oli kindlasti palju raskem missionäärina olla, kui on Eestis. И когда зачастую мне говорят, что там, наверное, было намного сложнее работать миссионером, чем здесь, в Эстонии, Mina ütlen, et ei, vastupidi. я отвечаю нет, наоборот. Minu arvates on palju raskem töötada missionäärina riigis, kus 80% Eestist elanikkonnast ütleb, et me oleme paganrahvas. По-моему, намного сложнее работать миссионером в стране, где 80% населения говорит, что они языческий народ. Ära räägi meile Jumalast. Не говори с нами о Боге. Jordaanias moslemitega, ja lähme edasi, kui me seal tänaval, taksos, lasteaias, igal pool rääkisime omavahel igapäevastel teemadel. В Иордании, когда мы разговаривали с мусульманами в такси, на улице, в детском саду и обсуждали какие-то повседневные темы, Me
me rääkisime alati ka Jumalast. Мы всегда говорили о Боге. Sest see on selles kõnepruugis, keelekasutusest niivõrd sees. Потому что эта тема уже настолько глубоко в их манере речи, в их языке. Et sa ei saa araabia keelt rääkida ilma Jumalat mainimata. Что невозможно говорить на арабском языке без упоминания о Боге. Vahe on muidugi selles, kes on Jeesus islamis ja Kristuses. Но разница, конечно, в том, кем является Иисус в исламе и кем Он является в христианстве. Sest meie jaoks, kristlaste jaoks, Jeesus on Jumala poeg ja maailma päästja. Для нас, христиан, Иисус – это Сын Божий и Спаситель мира. Ja islami usus lihtsalt prohvet, А в исламе просто пророк, kes päriselt ei surnud ristil ja kindlasti ei tõusnud üles 3. päeval. который не умер на кресте и который не воскрес на третий день. Aga inimesel peab olema Jumal, ütleb iga araablane. Но каждый араб скажет, что у человека должен быть Бог. Ja samas paljud moslemid on väga õnnetud, Но с другой стороны, многие мусульмане очень несчастны, sest nad otsivad tõde потому что они ищут истины ja otsivad rahu. и ищут покоя. Ja see rahutus, et ma ei või olla kindel, kas ma pärin igavese elu ja kas ma olen, kas Jumal tegelikult mind armastab, see tekitab ka rahutust ühiskonnas. И неуверенность в том, получу ли я вечную жизнь и действительно ли Бог любит меня, создает также много беспокойства в обществе Ja peres и в семье, ja inimsuhetes. и в отношениях между людьми. Kui me tunnetame, et meid armastatakse igavese armastusega, Когда мы чувствуем, что нас любят вечной любовью, siis me tunneme, et me oleme väärtuslikud. то мы чувствуем, что мы драгоценны. Ja siis me võime anda ka oma ligimesele, oma kaasinimesele, oma pereliikmetele sama väärtuse. Тогда мы можем передать вот эту ценность своим близким, своим родственникам, своим любимым людям. Ja siis meie elu on palju rahulikum. И наша жизнь будет намного спокойнее. Ehk Jordaanias me töötasime kirikus. В Иордании мы работали в церкви. Ja seal on väikseid kirikuid, Там есть маленькие церкви, kuna kristlasi on ainult 5%. поскольку христиан всего 5%. Ja seal noored tulid kirikusse И молодые люди приходили в церковь. ja nad olid hästi rõõmsad, kui nad said kirikusse tulla, kus neid aktsepteeriti. И они были очень rады, когда они приходили в церковь, где их принимали. Näiteks see noormees Rajai Вот этот молодой человек по имени Рajai koges ülikoolis, et teda kiusatakse sellepärast, et ta on kristlane. чувствовал, что он испытал издевательство в университете из-за того, что он был христианином. Kui ta pani risti rippuma oma auto peeglisse, Когда он повесил крестик на зеркало в своей машине, siis kahjustati tema autot. тогда его машину начали портить. Ja sellepärast oli hästi oluline, et me kutsusime noori kirikusse ja minu töö oli siis rajada selline peredele ja noortele keskus, nagu turvapaik, kuhu nad saavad tulla. Поэтому было очень важно звать молодых людей в церковь и также сделать центр, где семьи могли бы находиться и где было бы безопасно для них. Keskus, kuhu kõik on teretulnud sellisena, nagu nad on. Центр, в которых всех принимают такими, какие они есть. Ja seal keskuses olid erinevad tegevused lastele И в этом центре были разные занятия для детей, ja noortele ja peredele. также для молодых людей и для семей.
minu meest näiteks õpetas kitarri mängimas. Мой муж, например, обучал игре на гитаре. Ja siis me kohtusime peredega ja käisime vahesti näiteks pagulaslaagrites. Также мы встречались с семьями и посещали, например, лагеря беженцев. Ja õpetasime näiteks lapsi käima, kõndima. И мы помогали обучать детей ходить на ногах. Ja tihtipeale otsisime selliseid kõige vaesemaid peresid. И зачастую мы шли именно в самые бедные семьи. Ja me tundsime, et me saame seda Jumala valgust viia igale poole seal Jordaanias. Мы чувствовали, что можем свет Божий отнести во все места в Иордании. Ja veel ütlen selle kohta, et üks hästi oluline töö oli nii-öelda selline rahukasvatus, mida mingil määral siin toimub ka täna. И очень важной частью работы было также вот это вот взращивание мира или спокойствия, которое также происходит здесь, в Эстонии сегодня. Et me võime erinevatena inimestena, kes me räägime erinevas keeles, igaüks tuleb oma kultuurist, oma perest, kõik oleme erinevad, me võime rahus koos elada. Мы, несмотря на наши различия, какие-то культурные или языковые, можем спокойно вместе существовать. Ja ma arvan, et see on see, mida Jumal tahaks, et me teeksime. Et me püüaksime leida rahu teiste inimestega. Я думаю, что это то, чего Бог хочет от нас, чтобы мы находили этот мир с другими людьми. Aga siis oli see Jordaania aeg läbi ja me jõudsime Eestisse, kus läheme veel natuke tagasi ja selle edasi, selle piiskoppide juurde. Nii, Eestisse siis aastal 2009. И потом из Иордании мы приехали в Эстонию в 2009 году. Ja tänaseks on meil luterlikus kirikus peapiiskopiks Urmas Viilma. И на сегодняшний день архиепископом лютеранской церкви является Урmas Viilma. Ja alguses minu töö oligi seal kirikus rajada Toomamissa. И поначалу моей должностью в этой церкви было основание Тома Мисса, kas on tõlgitav sõna või? Ma ei tea, kas see on tõlgitav. Mida see tähendab? Aga Tooma Missa oli luterlikus kirikus selline jumalateenistus, kuhu olid siis oodatud kahtlejad. Nõnda nagu Piibli Toomas kahtles Jeesuse ülestõusmises ja ütles, et ma ei usu, enne kui ma oma silmadega näen neid märke. Это было место Фомы, куда ожидались люди сомневающиеся, которые не были уверены в своей вере. Ja kuna 3 aastaga ma leidsin ilusti need kohalikud eestlased, kes hakkasid eest vedama seda Toomamissat Jaani kirikus Tallinnas. И за 3 года я нашла местных жителей эстонцев, которые начали вести это служение миссии Фомы здесь, в церкви Яна. Ja ka Tartus. Также и в Тарту. Siis andsid need kirikujuhid mulle järgmise ülesande. Тогда дали вот эти руководители церкви мне следующее задание. Ja see on olnud minu jaoks väga huvitav, ehk perekeskuse loomine, rajamine. И это было для меня очень интересно, именно основание этого семейного центра. Kui ma seal kirikuhoones sees töötasin, minu juurde hakkas tulema palju inimesi, kes tahtsid, et ma palvetaksin nende eest. Когда я работала в церкви, в здании церкви, ко мне подходило много людей, которые хотели, чтобы я помолилась за них. Ja tahtsid rääkida oma murest. И они хотели рассказать мне о своих каких-то беспокойствах, своих проблемах. Ja kuna mina olin õppinud hingehoidu ja ka psühhoteraapiat, pereteraapiat, siis ma hakkasin küsima, et kuhu me saame siit kirikust neid inimesi suunata.
И поскольку я обучалась душепопечительству и также семейной терапии, начала думать о том, куда бы мы могли дальше направить людей отсюда, из церкви. Kus siin on Tallinnas näiteks selline kristlik perekeskus, kuhu suunata inimesi? Где, например, в Таллине такой христианский семейный центр, куда можно было бы направить людей? Ja siis need mehed ütlesid, et Pia, sina võid selle rajada. И тогда вот эти люди сказали, что Пия, ты могла бы сама основать такой центр. Ja nii viidi mind ühte keldriruumi Lastekodu tänaval Stockmanni lähedal. Так меня отвели в один подвал на улице Ластекода. Ja see oli prügi täis. И он был заполнен мусором. Ja mulle piiskop ütles, vaata, siin on sul hea ruum. И епископ сказал, что смотри, вот это хорошая комната для тебя. Missionär tänab. Миссионер благодарит. Siis ma läksin Soome, Тогда я поехал в Финляндию, kus mul on palju sõpru. где у меня много друзей. Näiteks need mehed. Например, вот эти два мужчины. Ja ma ütlesin, et mul on teile tööd pakkuda. Я сказал им, что я хочу предложить вам работу. Vabatahtliku tööd. Добровольную, неоплачиваемую. Missionitööd. Миссионерскую работу. Ja nemad nimetavad ennast haamrimissionäriks. И они называют себя миссионерами молотка. Sest nende töö toimub kätega, tihtipeale haamriga või mingi teise töövahendiga. Потому что их работа, она делается руками, зачастую с помощью молотка или какого-нибудь другого других строительных принадлежностей. Ja ma ütlesin neile, et meil on suur visioon, suur unistus. Я сказал им, что у нас большое видение, большая мечта. Ja me palvetame kõvasti. И мы очень усердно молимся. Eestis on palju pereprobleeme. В Эстонии очень много семейных проблем. Ja me hakkame neid lahendama. И мы будем заниматься ими. Nad küsisid, et kes need meie? Они спросили у меня, кто это мы. Ma ütlesin, et mina ja kõik need inimesed, kes siia juurde tekivad. Я сказал, что я и все те люди, которые еще придут. Ja Jumal andis. И Бог их послал. Ta andis kõigepealt ühe pereterapeudi ja ühe vanglakaplani. Сначала он дал нам одного семейного терапевта и одного тюремного капеллана. Ja siis ma käisin Sotsiaalministeeriumi uksel. И тогда я ходил в Министерство социальных дел. Ja ma ütlesin, et tere, mina olen Pia luterlikust kirikust ja mul on ainult raha vaja selleks, et ma saaksin aidata Eestis peresid. И я сказал, что здравствуйте, я Пия из лютеранской церкви, и мне нужны только деньги, чтобы помочь вот семьям Эстонии. Ja kuna ma olen projekti juhtimist ka õppinud, И поскольку я также изучала руководство проектами, siis ma sain kohe aru, et tuleb hakata projekte kirjutama. то я сразу поняла, что надо начинать писать проекты. Ja nii me saime koostööle ministeeriumiga. И так началось сотрудничество с министерством. Ja me saame ruumid endale. И мы также получили вот эти помещения. Ja siis sealt minu kodukandist Lääne-Soomest. И с места, где я родилась, из Западной Финляндии, ühest haiglast psühholoogi vastuvõtult võtsime ka toolid. И из одной больницы из приемной психолога мы получили стулья. Ja nii lihtne see missionitöö ongi. Вот так все это просто. Ja me hakkasime, seal on muidu see vana peapiiskop, aga siis oli meil pidulik avamine ja tegime endale logo. Это еще предыдущий архиепископ, но потом у нас было торжественное открытие, мы сделали себе лого. Ja see juhtus siis 4 aastat tagasi Tallinnas ja nii me saame igal jaanuaril tähistada seda, et on olemas selline kristlik perekeskus, kuhu inimesed saavad tulla oma muredega.
Это было где-то 4 года назад, и теперь каждый год в январе мы отмечаем день рождения нашего семейного центра, куда люди могут прийти со своими проблемами. Inimesed tulevad, kui on paarisuhteprobleemid, kui on laste kasvatamisega probleeme. Люди приходят, когда у них проблемы в личных отношениях, когда у них проблемы с воспитанием детей. Ja üks väga tõsine probleem on meil Eestis perevägivald, mille pärast tullakse meie juurde. И также одна очень большая проблема у нас в Эстонии – это насилие в семье, с которым приходят к нам. On ka erinevad leinad, kui me oleme kaotanud midagi. Также приходят люди с разными сожалениями о том, что они потеряли близких людей каких-то или каких-то. Depressioon Приходят с депрессией või muud vaimse tervise probleemid. или какими-то другими психологическими проблемами. Ja meie ka koolitame inimesi, koolitame erialaspetsialiste. Также мы обучаем людей, обучаем специалистов Ja koolitame oma töötajaid, и готовим своих собственных работников. sest ohtlik on palvetada. Потому что опасно молиться. Jumal võib vastata. Бог может ответить. Ja kui ma ütlesin tollal, et kõik need inimesed, kes siia juurde tekivad, neid inimesi on tulnud. И когда я сказала, что проектом будут заниматься я и все люди, которые примкнут ко мне, этих людей стало действительно много. 14 inimest, kes tahavad tasuta teenida oma ligimest, oma kaasinimest, andes oma professionaalsuse psühholoogina, terapeutina, hingehoidjana kasutusele, et aidata peresid. 14 человек, которые хотят бесплатно работать, бесплатно служить и помогать, жертвовать вот свои профессиональные навыки терапевта, психолога, чтобы помогать целью. Ja nad näevad, et meil Eesti ühiskonnas on seda väga vaja. Они видят, что у нас в Эстонии это очень нужно. Ja nad rõõmustavad selle üle, et lõpuks on üks kristlik keskus, kus nad saavad kristlasena teenida. И они радуются тому, что есть христианский центр, где они могут служить как христиане. Kui nad töötavad koolipsühholoogina näiteks, Если они работают, например, школьными психологами, neile on öeldud, et sa ei tohi siin üldse mainidagi, et sa oled kristlane. Им говорят, что здесь нельзя даже упоминать о том, что ты являешься христианином. Aga meie keskuses nad võivad vabalt hingata. Но в нашем центре они могут дышать свободно. Ja me oleme koolitanud näiteks paarisuhte vanemluse ehituskivide programme igal pool Eestis. И мы подготовили программу для выстроения отношений по всей Эстонии. Ja oleme vahesti korraldanud ka suuremaid konverentse. Иногда мы также организовывали конференции побольше. Näiteks perevägivalla teemal. Например, по теме насилия в семье. Ja tegelikult on see olnud väike aken näiteks sotsiaaltöötajatele Eestis. И это стало таким небольшим окном для социальных работников Эстонии. Sest igal koolitusel ma näiteks annan mingeid töömetoodikaid uusi sotsiaaltöötajatele. Ma räägin ka sellest, et kes me oleme, kristlased, ja miks me seda teeme. Что на каждом семинаре, где я предлагаю какие-то новые методики для работы, я также говорю о том, что мы являемся христианами и почему мы всем этим занимаемся. Ja Eestis on hästi palju kristluse usu suhtes eelarvamusi ja tõrkeid inimestel. В Эстонии у людей очень много предрассудков по отношению к христианской вере. Ja kui nad õpivad tundma meid, et me oleme täitsa tavalised inimesed. И когда они видят, что мы на самом деле обычные люди, ei ole kõik hullud, и не все мы сумасшедшие, siis hakkab kasvama usaldus, тогда начинает расти доверие, avatus
открытость. Ja siis ma usun, et Jumal saab oma püha vaimuga oma tööd teha. И я верю, что через это Бог может с помощью своего Святого Духа проводить эту работу. Ja sellepärast ma ütlen, et me kõik oleme missionaarid. И поэтому я считаю, что все мы являемся миссионерами. Me teeme ka mõjutustööd ja vahesti selleks on vaja esineda kuskil meedias. Мы также стараемся вести общественные кампании, для этого нужно иногда выступать в СМИ. Selleks, et mingid hoiakud võiksid muutuda, on vaja sellest rääkida avalikkuses. Чтобы какие-то позиции могли или предрассудки могли измениться, о них нужно говорить открыто. Näiteks Suud puhtaks telesaates. Например, на программе «Суд puhtaks». Ja selleks on vaja vahesti kohtuda ka ministritega. Для этого иногда нужно встречаться также и с министрами. Näiteks Jüri Ratase juures ma käisin maikuus külas. В мае я была, например, у Юрия Ратаса. Ja ma ütlesin talle, et vaata, kui head tööd kristlased siin Eestis teevad. И я сказал ему, что посмотри, какой большой работой занимаются христиане здесь в Эстонии. Ja kuigi me oleme luterliku kiriku perekeskus, aga meie töötajad tulevad paljudest erinevatest konfessioonidest ja kogudustest. И хоть у нас центр лютеранский, работники на самом деле из разных церквей. Aga hea peaminister, kas on õige, et need kristlased peavad kõike tasuta tegema? Но правильно ли, что христиане все должны делать бесплатно? Ta ütles, ei ole. Он сказал, что нет. Mina ütlesin, palun, andke meile siis raha. Я сказал, пожалуйста, дайте нам тогда денег. Ta vaatas mind ja küsis, palju teil vaja on. Он тогда на меня посмотрел и спросил, сколько же нам нужно. Ja nii see asi läks edasi. Aga seal on meil justiitsminister ja siseminister, kellega meil on väga hea koostöö. Дело продолжилось, и вот тут, например, министр юстиции, министр внутренних дел, с которыми у нас очень хорошая совместная работа идет. Urmas Reinsalu on ka väga hea missionär. Urmas Reinsalu тоже очень хороший миссионер. Detsembris oli meil perekeskusel üks üritus, kus tema käis tervitamas. В декабре у нашего центра было одно мероприятие, где он тоже участвовал. Ja tema ütles kõigepealt, me kõik inimesed oleme kahtlused. И он сказал, что все мы люди грешники. Aga me oleme ka head. Но мы также и добры. Ja tema arvamusel ERKA perekeskus on üks, kes aitab leida ja kasvatada seda head inimestes ja ühiskonnas. И с его точки зрения наш семейный центр является одним способом взращивания вот этой доброй стороны в людях. Tema ütles, et meie oleme üks Eesti Vabariigi valitsuse peamine partner perevägivalla tõkestamist. И он назвал нас одним из важнейших партнеров Эстонской Республики в предотвращении семейного насилия. Kuna me tegeleme nendega, kes on käitunud vägivaldselt oma peres. Поскольку мы занимаемся с теми, которые проявляли насилие в своей семье. Me püüame seda headust nendes inimestes kasvatada. Мы пытаемся взращивать добро вот в этих людях. Ja aidata kaasa, et nad suudaksid uskuda endasse. И помочь им начать верить в себя. Et nad suudavad raskes olukorras tulla toime ka ilma vägivallata. Что они в сложной ситуации могут справиться и без насилия. Ja ta ütles, et ilmselt ainult kristlased siin Eestis suudavad selliseid asju teha. И он сказал, что, наверное, только христиане могут сделать что-то такое в Эстонии. Ma oleks tahtnud lisada, et ainult Jumal suudab seda teha. Я бы хотел добавить, что только Бог может это сделать. Ja tänaseks on meil siis keskused Tallinnas ja Tartus ja järgmine nädal avame ka Haapsalus. Теперь у нас есть центры в Таллине, в Тарту, и на следующей неделе мы открываем центр в Haapsalu.
ja kuna ma olen varem seal Lähis-Idas olnud ja räägin araabia keeles, Eestis olengi ma ainuke, kes ma saan nõustada meie pagulasi ka, kes on sealt araabia riikidest pärit nende keeles. И поскольку раньше я была в арабских странах, я знаю арабский язык, теперь я являюсь, в принципе, единственным человеком, который может предлагать соответствующую помощь беженцам из арабских стран. Ja mina ütlen alati, et ma arvan, et minu taevaisal on väga hea huumor. Я всегда говорю, что у моего небесного отца очень хорошее чувство юмора. Tema pidi saatma meid perega Jordaaniasse selleks, et ma saaksin Eestis teenida araabia keeles. Он отправил меня с моей семьей в Иорданию, чтобы я могла служить в Эстонии на арабском языке. Kes veel oleks tulnud sellise idee peale? Кто бы еще до такого Kui додумался? mitte Jumal, kes on meid loonud Который нас ja on väga loominguline. и который очень kreatiivne. Ja ma näen, et meie paljud pagulaspered kannatavad sellepärast, et Eestis on palju eelarvamusi sisserändajate suhtes. И я вижу, как многие наши семьи беженцев страдают из-за того, что в Эстонии много предрассудков по отношению к ним. Näiteks räägitakse mulle lugusid sellest, kuidas meie pagulasperesid sülitatakse nende peale, näiteks bussi peal. Например, я слышал историю о том, как на наши семьи беженцев просто плюют в прямом смысле слова в автобусе. Ja kuna nemad oma iseloomult on hästi avatud ja tahaksid väga suhelda inimestega. И поскольку они сами по своему характеру очень открытые люди и хотят общения, Siis nad tunnevad ennast väga halvasti, kui naabrid ei tule kohe neile külla. они чувствуют себя очень плохо, когда соседи не приходят к ним в гости. Ja mina olen siis püüdnud olla kultuurne tõlk ja seletada, et eestlased ei külastagi üksteise juures. И я поэтому была таким культурным переводчиком, попытался объяснить им, что эстонцы не ходят так просто друг к другу в гости. Et mitte nii nagu Süürias, nad ei joo iga päev omavahel kohvi naabreid omavahel. Они не пьют кофе каждый день, как в Сирии со своими соседями. Küll nad sellest on juba aru saanud. Они уже, наверное, поняли. Aga mina arvan, et kristlastena me peame alati seisma õiguse ja tõe eest. Но я думаю, что как христиане мы всегда должны стоять за правду и справедливость. Meie peame olema toeks sellele, kes on ühiskonnas kõige nõrgem. Мы должны поддерживать тех, кто является самым слабым в нашем обществе. Ja ma olen öelnud, et ma tunnen, et minu kutsumus Jumala poolt on mõelda kogu aeg laste heaolule ja tulevikule. И я думаю, что моим призванием было всегда думать о будущем и благополучии детей. Ja sellepärast ma töötan ka seal perekeskuses. Поэтому я работаю в этом семейном центре. Ja sellepärast ma arvan, et me kõik peame tundma minevikku ja ajalugu. И поэтому я думаю, что мы все должны знать историю, изучать прошлое. Et me suudaksime ka täna mõista, miks teisi kiusatakse, näiteks taga kiusatakse oma usu pärast, oma veendumuste pärast, oma rahvuse pärast või mingi muu oma arvamuse pärast. Чтобы мы и сегодня понимали, почему некоторых людей гонят за их веру, за их убеждения, за их национальность или за какие-то другие взгляды. Kõik hakkab sellest, et me hakkame põõranduma üksteisest ja vastanduma üksteisele. Все начинается с того, что мы отчуждаемся друг от друга и начинаем противопоставлять себя друг другу. Ma arvan, et paljudele Eestis mõjuks hästi minna kohvi jooma selle Süüria pagulase juurde. Я думаю, что многим в Эстонии бы не помешало сходить, выпить кофе вместе с этими сирийскими беженцами.
mul on väga hea meel, et meie saame siin erinevatena täna koos kohvi juua. И мне очень приятно, что сегодня мы такие разные можем тут вместе пить кофе. Sest me kõik oleme võrdsed väärtuslikud Jumala lapsed. Потому что мы все равно драгоценны в глазах Бога. Ma võtsin siia ühe Saksamaa teoloogi mõtte, Dietrich Bonhoefferi mõtte. Я вывел на экран одну мысль немецкого богослова Дитриха Бонхоефера. See tuletab meile meelde seda, et me peame olema alati hea ja õiguse poolt. Selle poolt, et iga inimene võiks tunta ennast võrdsena ja väärtuslikuna ja me ei saa vaikida, kui me näeme, et kellelegi tehtakse liiga. И я говорю, я считаю, что мы всегда должны стоять за добро и справедливость, чтобы ни один человек не чувствовал, что по отношению к нему относятся плохо или к нему проявляется какое-то насилие. Tema see mõte pärineb natsi-Saksa ajast. Эта мысль была записана в нацистской Германии. Ja me peame pidama meeles seda, kuidas juutidele tehti Saksamaal liiga. И мы должны помнить о том, как притесняли евреев в Германии. Selleks, et sellised asjad enam täna ei korduks. Для того, чтобы такие вещи больше не повторились. Цитата «Молчание перед злом есть само по себе зло. Бог не оставит нас безнаказанными. Не сказать ничего, это уже что-то, это уже значит сказать что-то. Ничего не сделать, это значит сделать что-то». Ja kuna minu tööks on rääkida inimestega rasketel teemadel. И поскольку моей работой является вот общение с людьми на разные сложные темы, Siis ma võtsin siia lõppu selle ühe raske teema, mis on justkui mulle antud siin Eestis, et mina pean selle teemaga tegelema. я решила в конец своей презентации оставить вот эту вот сложную тему, с которой я чувствую, что я должна заниматься. Perevägivald, seda võib mõista mitmel moel. Насилие в семье, это можно понять по-разному. Aga siin on nüüd mõningaid lauseid. Äkki sa tõigid need laused, siis mina ei pea seletama midagi. Первое, это насильственный захват власти в личных отношениях или в семейных отношениях. Второе, это действия или слова, которые создают страх или чувство опасности в другом человеке, которые сильно оскорбляют его. Третье, насилие начинается там, где заканчивается уважение. Четвертое, насилие означает, что что-то сломано. Ja siis võtame järgmise slaidi. Ja perevägivalda on mitmed erinevad liiki. Семейное насилие, есть несколько видов семейного насилия. Äkki sa tõigid mõned? Это физическое, духовное, эмоциональное, сексуальное, социальное, экономическое, насилие, воспитание, насилие между братьями и сестрами, насилие, направленное против дедушек и бабушек, также использование детей как средство в разрешении каких-то конфликтов между родителями, религиозное и мировоззренческое насилие. Ja see, mida ma kuulan, kui ma näiteks siin Eestis olen mitu aastat juba juhtinud meestele suunatud vägivalla katkestamise gruppi. И
То, что я слышала в течение, во время проведения группы против насилия для мужчин, mehed ütlevad, et nad on abitud, nad ei oska muud moodi lahendada. мужчины говорят, что они беспомощны, они не могут никак иначе решить ситуацию. Ja ütlevad, et nad pole kunagi teist mudelit näinud, kogenud. Они говорят о том, что они никогда не видели другой модели, они никогда не испытывали возможности как-то иначе решить проблему. Et nii oli ka minu päritolu peres. Также было и в моей семье, они говорят. Ja siis me ütleme, et vägivald on alati valik. И мы отвечаем им, что насилие это всегда выбор. See ei ole vale, et sa tunned viha või abitust, jõuetust. Нет ничего плохого в том, что ты испытываешь, возможно, гнев или беспомощность или бессилие. Aga see on valik, mida sa sellega ette võtad. Но выбором является то, как ты отреагируешь на это. Kas sa elad oma viha välja kellegi teise peale? Проявишь ли ты свой гнев по отношению к кому-то другому? Või lähed äkki jõusaali või lõhud puid? Или ты пойдешь в спортзал или будешь рубить дрова? Me peame pakkuma inimestele alternatiive, mitte lihtsalt ütlema, et ei, nii ei tohi. Мы должны предлагать людям альтернативы, не просто говорить им, что нет, так нельзя. Ja ainuke viis vägivalla vastu, kas me nüüd räägime terrorismist või räägime perevägivallast, ainuke asi, mis uuringute järgi aitab, on empaatia, kaastunne. И единственный способ, который помогает против насилия, будь то семейное насилие или терроризм, это эмпатия и сочувствие. Ja see on see, mida meie kristlastena saame paluda Jumala poolt. Это то, чего мы, как христиане, можем просить у Бога. Et kui meile perekeskusesse tuleb näiteks meesterahvas, kes ütleb, et jah, mina olen oma abikaasa löönud. Если к нам в центр приходит, например, мужчина, который говорит, что да, я когда-то бил свою жену, Siis me teeme vahe selle teo, et valiku, käitumise ja inimese vahel. тогда мы проводим границу между этим делом, этим выбором поведения и этим человеком. Sellele inimesele me ütleme alati, sa oled väärtuslik, sa väärid paremat. Человеку мы всегда говорим, что он драгоценен и что он заслуживает лучшего. Ja meie mõtte seal taga on, et Jumal on loonud meid kõiki väärtuslikuks. И наша идея в том, что Бог нас всех создал драгоценными. Piibli alguses, kui me vaatame Jumal lõi maailma, siis seal on kirjas, et Jumal ütles, et kõik oli väga hea. В начале Библии, когда мы читаем о том, как Бог создавал мир, Он говорит обо всем, что это хорошо. See tähendab, et sina oled väga hea. И это значит, что и ты очень хорош. Aga me teame, et inimene langes ka pattu. Но мы знаем также и то, что человек впал в грех. Ja seda või sellepärast me ütleme sellele mehele vastuvõtul, et sa oled hea, sa suudad paremat, sa väärid paremat, aga see tegu ei paku sulle seda paremat. И поэтому мы говорим вот этому мужчине, пришедшему на прием, что да, ты хороший человек, и ты способен на лучшее, но это поведение, это дело, которое ты сделал, оно не приведет себя к этому лучшему. Kui sa tahad häid suhteid ja head suhet oma naisega näiteks, siis sa pead sellest käitumisest vabaks saama. Если ты хочешь хороших отношений со своей женой, тогда ты должен избавиться от этого поведения. Ja kuna me usume, et inimene on Jumala poolt loodud, langenud, aga ka lunastatud, sellepärast me peame pakkuma igale mehele, igale naisele, igale lapsele uue võimaluse. Поскольку мы верим, что человек был создан Богом, человек согрешил, но позже был снова искуплен Богом, мы должны предлагать
новая возможность для каждого мужчины, женщины и ребенка. Ehk kõik põhitõed, kõik piibli põhitõed nii-öelda on viidud meie perekeskuse töös praktikasse. В нашем семейном центре мы пытаемся на практике проявить все основные истины Библии. Ja ma olen väga tänulik selle töö eest, et inimesed jõuavad meieni eelmisel aastal üle 800 inimese. Я очень благодарна за это служение, благодарна за то, что люди действительно приходят к нам. В прошлом году нас посетило более 800 человек. Ja me saame läbi selle kristliku perekeskuse kuulutada evangeeliumit ka siin ühiskonnas. И через этот христианский семейный центр мы можем проповедовать Евангелие также и в обществе. Näidata, kes me kristlastena oleme. Показывать, кем мы являемся, будучи христианами. Seista nende kõrval, kellel on raske. Стоять рядом с теми, кому тяжело. Nõnda, nagu Jeesus läks ja oli alati toeks neile, kes olid kõrvale tõrjutud või raskes seisus. Так же, как Иисус шел и поддерживал тех, кто были отвергнуты или кто находился в тяжелом состоянии. Ja selleks kutsutakse meid kõiki. И к этому призваны все мы. Ei pea olema eriliselt volitatud missionär. Не нужно быть каким-то особо уполномоченным миссионером. Vaid meid kõiki vajatakse. Но все мы нужны. Vaatame, kas seal veel. Kui näiteks teie sõpruskonnas, sugulastes, töökaaslastes on mõni inimene, kes on raskes olukorras ja vajaks abi, siis võite meie perekeskuse lehelt seda leida. Если среди ваших знакомых, родственников, возможно, каких-нибудь сотрудников есть люди, которые нуждаются в помощи, вы всегда можете найти ее в нашем семейном центре. Me oleme kõiges su kõrval, nagu Jeesus käib meie kõigi kõrval. Наш девиз во всем рядом с тобой, как Иисус рядом с нами. Nii. Suured tänud. Oled sa elus veel? Kas võtame küsimusi ka või võtame muusikat vahele? Если есть какие-нибудь вопросы, тогда можете задавать, пожалуйста. Jaa. Насколько сложно было привыкнуть к Иордании, к другой культуре? Kuivõrd raske oli Jordaanias kohaneda teises kultuuris? Ma arvan, et Jumal saatis meid sinna enne sellepärast, et me olime nooremad ja mida noorem on inimene, seda lihtsamalt ta kohaneb. Я думаю, что Бог послал нас туда раньше, потому что тогда мы были моложе, и чем моложе человек, тем легче ему к чему-то привыкнуть. Aga kuna seal inimesed on hästi sõbralikud ja külalislahked, siis see aitas kaasa. Но то, что люди там очень гостеприимные и дружелюбные, очень помогло, конечно. Jaa. Kas perekeskuses saab abi ka vene keeles või on eesti keeles? Jaa. В семейном центре можно получить также помощи на русском языке. Meil on 20 töötajat ja osad on siis, ma ütleks, 3 on siis vene rahvusest ja siis on peale seda veel 3, kes räägivad vene keeles. У нас 20 сотрудников, и 3 из них русские по национальности, 3 еще они просто знают русский язык. Kas on ka neid, kes paluvad nagu abi perekeskkond nagu vägivallaga suhtumist põhjal näiteks isegi usklikust pärast? Kas sellised on? Kui nad on isegi usklikud, et peavad sellised? Если верующие люди, которые просят о помощи в отношении в вопросе семейного насилия? Jaa. Enamus meie klientidest on mitte kristlased. Большая часть наших клиентов люди неверующие. Aga näiteks minu kliendiks on olnud neid näiteks emasid, kes löövad oma lapsi, kes on kristlased. Но моими клиентами были, например, мамы, которые били своих детей, которые были христианками. Ja osad tulevad ise otsima abi.
И некоторые сами идут искать помощи. Osasid suunatakse lastekaitse kaudu. Некоторых направляют через службу защиты детей. Ja siis on olnud neid paare, abielupaare, kes on kristlased, kelle suhtes on ka vägivald. И также были семейные пары, которые являлись, где оба члены являлись христианами, но в отношении которых присутствовало насилие. Ja vahesti me kõik võtame kõik 3 inimest piibli kätte seal. Бывали такие случаи, где мы все втроем брали Библии. Võtan mina, Брала я, võtab naine, брала жена, võtab mees. брал муж Библию в руки. Ja siis nad põhjendavad mulle piiblilausetega, miks nad üksteist löövad. И тогда они мне объясняют на Библии, почему они друг друга бьют. Ja siis mina võtan alati lahti Matteuse evangeeliumi. Я тогда всегда открываю Евангелие от Матфея. Ja siis ma loen, et minu arvates siin on kirjas armasta oma ligimest nagu iseennast. И тогда я считаю, что, по-моему, тут написано «возлюби ближнего своего, как самого себя». Lausa öeldakse, et see on suurim käsk. Даже говорится, что это является наибольшая заповедь. Mida see teie arvates tähendab? Что это по-вашему значит? Aga ma pean ütlema, et kahjuks usklikena me ei ole kaitstud. Но я должен сказать, что, к сожалению, будучи верующими, мы не являемся защищенными от всего. Kristlaste peredes, suhetes toimuvad täpselt samad nähtused kui ülejäänud peredes. В христианских семьях, в их отношениях происходят те же вещи, что и во всех остальных семьях. On vägivald, on petmised, on vaimse tervise probleemid. Присутствует насилие, измена и проблемы с психологическим здоровьем человека. С духовным здоровьем. Te väitsite seda, et tulevad emad, kes nagu peksavad oma lapsi. Et kuidas üldse nagu vaatenurk perekeskusega, et tegelikult piibli järgi on jumal ütleb, keda jumal armastab alistab. Et kuidas üldse sellega nagu tulla? Вы упомянули матерей, которые били своих детей, но даже в Библии сказано, что кто наказывает, тот любит. Какую позицию занимает здесь семейный центр? Ma arvan, et igal lapsel peavad olema piirid ja armastus. Я думаю, что у каждого ребенка должны быть границы и также должен чувствовать любовь. Probleem tekib sellest, et lapsevanem ei suuda piiri pidada. Проблемы начинаются там, где родители, отец или мать не способен соблюдать границы. Selle lapse väärteo või käitumise ja karistuse vahel ei ole mingit omavahelist sidet. Между каким-то проступком ребенка и наказанием нет никакой связи. Vaid probleem tekib siis, kui lapsevanem elab oma viha välja selle lapse peale. Проблема начинается там, где родитель начинает свой гнев какой-то проявлять по отношению к ребенку. Ja tihtipeale tekivad sellest lastele sügavad hingehaavad, millest räägivad mulle ka seal meestegrupis, täiskasvanute meestegrupis, need mehed, kes on siis pärast vägivaldselt oma partneri vastu, kuna ema on olnud ja vanaema niivõrd vägivaldne tema suhtes. И от такого насилия зачастую остаются глубокие душевные раны, о которых мне рассказывают также многие мужчины, которые приходят на консультации, что в детстве они испытали жестокое насилие со стороны именно своей матери или бабушки. Vägivald läheb alati edasi ja kipub kasvama. Насилие, оно всегда растет. Kui minu vastuvõtul on see ema, kes ütleb, et noh, miski ei aita, ma muudkui karjun ja peksan ja miski ei aita, endiselt käitub halvasti. Когда у меня на приеме приходит мама и говорит, что ничего не помогает, я все время кричу и бью, но все равно ребенок ведет себя плохо.
Siis ma küsin, et no kaua sa oled seda katsetanud, seda peksmist ja karjumist? И я спрашиваю тогда обычно, долго ли ты испытывала вот это вот насилие и кричание на ребенка? Ta ütleb, no terve lapse ja 5 aastat. Но все 5 лет, что у меня этот ребенок был. Ma küsin, et no kui sul on 5 aasta kogemus, et see ei aita, et kas me võiksime proovida midagi muud? Тогда я говорю, что если у тебя уже 5 лет опыта того, что это не помогает, может быть, нам следует испробовать что-то иное. Aga tal ei ole seda midagi muud võtta kuskilt. Но у нее нету никакого другого варианта. Sellepärast vajatakse perekeskust, et me pakume alternatiive, kuidas lapsest kasvatada ikka korralik inimene ilma, et sa pead teda kogu aeg peksma ja karjuma talle. И поэтому и нужен семейный центр, что мы предлагаем альтернативы, как вырастить из ребенка приличного человека без того, чтобы постоянно бить его или кричать на него. Какая ситуация, именно семейная ситуация в Иордании? Какие там, может быть, проблемы в семье? И как бы есть ли какое-то отличие нас и их? Milline situatsioon on Jordaania perekondades ja mis on võib-olla põhilised probleemid seal ning kuidas te võrdleksite neid Eestimaal? Ma alustan sellest, et lahendamine on hoopis teistmoodi. Я бы начала с того, что решение проблем сильно отличается. Eestis inimene ei taha, et keegi teaks, et ma käin kuskil perekeskuses. В Эстонии никто не хочет, чтобы кто-то узнал о том, что вот я хожу в какой-то семейный центр. Araabia kultuuris kaasatakse kogukond ja perekond probleemi lahendamisel. В арабской культуре наоборот, при решении проблемы также задействуются и другие члены семьи, задействуется целая община. Mäletan ühte perekonda, kus poisil oli olnud koolis kaklus teise poisiga. Я помню один раз, как у одного мальчика произошла драка с другим мальчиком в школе. Ja kuna mina olin selle ühe poisi naabritädi, И поскольку я была соседкой одного мальчика, siis hakati lahendama nii, et kutsuti mind kohale ja mõlema poisi perekond. то начали решать проблему так, что позвали меня и семьи обоих вот этих вот мальчиков. Ja kõik said oma arvamust avaldada. И все высказали свое мнение. Ja lõpuks see tuline debatt lõppes rahulikult. И в конце концов эти дебаты закончились довольно спокойно. Ja ma arvan, et see temperament on väga teistmoodi seal inimestel. Темперамент, конечно, у людей тоже совсем другой. Tunded käivad nagu Ameerika mäed. Там вот эти вот эмоции идут как американские горки, как на американских горках. Ja seda peab teatud mõttes laskma juhtuda. И им зачастую нужно дать эти эмоции как-то проявить. Ja tihtipeale ongi nii, et tekivad sellised hästi tulised tülid peres. Часто в семьях возникают какие-то очень такие горячие ссоры, горячие споры. Aga kuidagi neid suudetakse ka omavahel lahendada. Но в большинстве случаев люди способны их как-то между собой решить. Tüli ja konflikt iseenesest on hea. Как таковые ссоры и конфликты могут быть хороши. See on normaalne, et meie kõigi peredes tekivad erimeelsused. Это нормально, что в семье время от времени возникают какие-то разногласия. Aga kui see konflikti lahendamine ei ole turvaline, Но когда вот уже решение этого конфликта становится небезопасным, et kogu aeg keegi peab peres hirmu tundma, что все время кто-то в семье должен чувствовать страх, see on probleem. вот это проблема. Ja kõige suurem probleem oli, ma arvan, sellised põlvkondade vahelised tülid. Самой большой проблемой, я думаю, были вот эти вот ссоры между разными поколениями. Kuna Lähis-Idas on kombeks,
et ema ja isa ehitavad omale maja. Поскольку на Ближнем Востоке есть такая традиция, что мать и отец строят себе дом, Ja sedamööda, kui nende lapsed, poisid abielluvad, ehitatakse selle maja peale juurde korruseid. и когда их дети и сыновья женятся, они строят просто новые этажи себе на дом. Siis tihtipeale see omavaheline suhtlus on hästi tihe. И зачастую они очень много общаются между собой. Ja need minijad, kes sinna juurde kolivad, И вот эти невестки, которые они переезжают в эти дома, neil võib olla raske oma ämmaga toime tulla. зачастую сложно общаться со своей свекровью. Ja kuna araabia mehe südames esikohal on alati tema ema. И поскольку в сердце арабского мужчины на первом месте всегда его мама, Siis mõnel naisel abikaasana on raske sellega leppida. то довольно многим женам сложно с этим смириться. Ja sellest tekivad probleemid. И от этого начинается проблема. Похожая ситуация. ja ma küsin ka, et me oleme nagu kirikus näinud sellist asja, et just kristlastel on raske nagu minna otsima abi. Et on nagu raske tunnistada, et meil on peres probleemid ja lihtsalt ühel hetkel kõik saavad teada, et toimub lahutus näiteks ja enne seda paar ei otsinud seda abi ja võib-olla kirik ei suutnud seda abi pakkuda, et kuidas te suutsite üldse inimesteni viia selle idee, et vot kui sul on probleem, sa pead nagu sa võid perekeskusesse tulla. Потому что я видел часто, что семьи, которые ходили в церковь, у которых были проблемы, ни с кем не говорили об этих проблемах, и просто в какой-то момент мы узнавали, что вот люди собираются развестись. Как вам удалось донести вот до людей эту идею, что надо о своих проблемах говорить? Väga hea küsimus. Ja alguses oli ja endiselt on, ma arvan, Eesti ühiskonnas see probleem, selline vale häbi. Я думаю, что уже с самого начала и до сих пор в эстонском обществе есть проблема этого бессмысленного стыда. Ja sellepärast on ka see meie motto nii-öelda kõigest su kõrval, meie hüüdlause, loosung. Поэтому наш лозунг «Всегда рядом с тобой» очень важен. Et inimene mõistaks, et me ei pea üksi kõigega hakkama saama. Чтобы человек понял, что не должен совсем справляться в одиночку. Ma arvan, et eriti kristlase jaoks see on lausa identiteediga seotud küsimus. Я думаю, что для христиан это вопрос, который связан, возможно, даже с их идентитетом. Sest kui me ise saaksime kõigega hakkama, meil ei oleks ju Jumalat ka vaja. Что если бы мы сами совсем могли справиться, то тогда нам и не нужен был бы Бог. Ja psühholoogiliselt inimese arengus kõige kõrgem faas ongi see, kus ta suudab näha ennast inimesena, kes sõltub ka teistest inimestest. И психологически наивысшая стадия развития человека заключается в том, что он способен видеть в себе кого-то, кто зависит от других людей также. Et olla piisavalt tugev selleks, et suuta paluda abi teise käest. Быть достаточно сильным, чтобы попросить помощи у кого-то другого. See nõuab tervet enesehinnangut. Это требует здоровой самооценки. Ja me oleme sellest igas, ma arvan, raadiointervjuus rääkinud, et ei ole häbi abi paluda ja küsida. Selleks me ju olemegi ja me kõik vajame mingi hetk abi. И это то, о чем я говорила в каждом радиоинтервью, которое давала, что нормально, что мы испытываем какие-то проблемы, и всегда нужно просить помощи, потому что все мы такие.
ja ma arvan, et kuna me tänaseks oleme juba olnud nii paljude inimeste kõrval abiks neile. И поскольку на сегодняшний день мы уже со столькими людьми проработали. See positiivne sõnum on edasi läinud suus. Позитивная весть о том, что дело начало двигаться, переходило от одного человека к другому. Eriti kristlasest klientide puhul me näeme, et nad tihti ütlevad, et jaa, tead, minu kogudusest ju see üks pere käis ka siin või minu tuttavad või sugulased. Особенно это видно с клиентами христиан. Они говорят, что кто-то из моей церкви ходил в этот центр, или какие-то мои знакомые, мои родственники. Ja hästi tore oli näiteks üks noormees, kes käis 10 korda baariteraapias minu juures oma naisega. И очень здорово было, когда к нам пришел один молодой человек вместе со своей женой на семейную терапию. Tema avastas nii palju enda kohta uut. Он открыл столько нового о себе. Et ta ütles mulle, et ma räägin sellest kõigile oma sõpradele, et nad kõik ka tuleksid siia. Что сказал, что он расскажет об этом всем своим друзьям, чтобы они пришли в этот центр. Ja mõned ka jõudsid. И некоторые из них сильно туда пришли. Ja pärast ta tõi mulle jõulukingituse ja palus vabandust. И на Рождество он принес мне подарок и попросил прощения. Pia, anna andeks, et ma need kõik probleemsed paarid siia kutsusin. Ega ma ei teadnud, et mu sõpradel nii palju probleeme on. Я сказал, что извини, что я всех эти проблемные пары сюда позвал. Я не думал, что у моих друзей на самом деле столько проблем. Ega me ei teagi. Но мы действительно не знаем. Ja ma arvan, et sellest on väga kahju, et me kuidagi arvame, et me justkui peame väga pingutama ja nägema nii head välja, paistma kuidagi nii heana välja, et me ei või oma sõprade käest näiteks abi paluda. Kas sa ei võiks paluda eestpalve näiteks minu abielu pärast? И я думаю, что очень плохо то, что мы пытаемся как-то показать себя успешными и счастливыми, и даже не пойдем попросить помощи у своих друзей или хотя бы попросить их о том, чтобы они помолились, например, за сохранение брака. Ja kui me kasvatame oma lapsi, Когда мы растим своих детей, me võiksime neile õpetada ja anda selle sõnumi, et see on okei olla vahesti nõrk ja vajada abi. мы должны донести до них эту идею, что нормально просить помощи в своих проблемах. Kui me ütleme näiteks, et poisid ei nuta, Если мы скажем, например, нет, мальчики не плачут, see on sellele poisile, tuleviku mehele hästi tugev sõnum, et ma pean oma pisarad peitma, oma valu peitma ja ma ei tohi kellelegi öelda, et mul on raske. это является очень сильной идеей для этого мальчика, что когда он вырастет, он не должен никогда говорить о своих проблемах и все свои страдания должен скрывать от посторонних. Ja siis me oleme justkui poolikud inimesed. Так мы остаемся половинчатыми людьми. Mõelge, kui hea tunne on olnud see, et te olete kunagi kellegi käest abi palunud ja abi saanud. Kui teil on olnud raske, te olete saanud kellegiga koos nutta näiteks. Вспомните те ситуации, где вы от какого-то другого человека получили помощь, или где вы могли плакать вместе с кем-то другим. Jagatud mure on poole väiksem, Разделенная проблема она всегда на 2 раза меньше. aga jagatud rõõm on poole suurem. Но разделенная радость всегда в 2 раза больше. Ja meil kõigil on häid ja halbu päevi. У нас у всех есть хорошие и злые, Isegi siis, kui me oleme usklikud inimesed. даже если мы верующие. Aitäh! Pia, aitäh sulle ja selle Soome ja Eesti 100 aastapäeva vahel. Aitäh sulle. А у нас еще 2 песни, да, есть? Я думаю, что
Я можно так сказать, что В принципі, можна вже чаю.